students, welcome to our e-class. In my last class, I explained the third phase of the author's relationship with his grandmother. When the author went to the university, he was given a separate room and the common link of their friendship was broken. But his grandmother was very strong. She accepted her loneliness without any complaint. From sunrise to sunset, she kept herself busy by the spinning wheel and by her prayer. Only in the afternoon, she took rest for half an hour. At that time, she fed the sparrows, and it was the happiest moment of the day for the grandmother. আমি যোৱা ক্লাছটোত এইখিনি পঢ়িছিলোঁ যে অথৰে যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গৈছিল তেতিয়া তেওঁ কি কৰা হৈছিল এটা সেপাৰেট ৰুম দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁৰ আইতাকৰ লগত সম্পৰ্কটো সেইখিনি সময়ত প্ৰায় নোহোৱা হৈছিল আইতাকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আপত্তি কৰা নাছিল তেওঁ মানি লৈছিল গোটেই কথাবিলাক আৰু তেওঁ কি কৰিছিল কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন নোহোৱাকৈ সেই কথাটো একচেপ্ট কৰি লৈছিল তেওঁ নিজক ব্যস্ত ৰাখিছিল সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পৰা সূৰ্য অস্ত যোৱালৈকে সেই জতৰত সূতা কাটি আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰি তেওঁ নিজক ব্যস্ত ৰাখিছিল অকল আবেলি সময়ত আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে তেওঁ জিৰণি লৈছিল আৰু এইখিনি সময়ত তেওঁ ঘনচিৰিকা চৰাইবিলাকক খাবলৈ দিছিল যিটো মুহূৰ্ত তেওঁৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল লগা আছিল Now come to the next paragraph When I decided to go abroad for further studies I was sure my grandmother would be upset Once the author decided to go to abroad for further studies and he thought that his grandmother would be upset. Abroad means foreign country. এবাৰ কি কৰিছিল অথৰে ডিসিশন লৈছিল যে তেওঁ ফৰেইন যাব হায়াৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে আৰু তেওঁ ভাবিছিল যে আইতাকে যেতিয়া এই কথাটো গম পাব বৰ দুখ পাব I would be away for 5 years and at her age one could never tell The author would leave home for 5 years. At that time, his grandmother was very old and at her age, one could never allow to do this. যেতিয়া অথৰে যাব ওলাইছিল ফৰেইনত তেওঁ 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে যাব আৰু সেইখিনি সময়ত আইতাক বহুত বয়সীয়াল আছিল গতিকে আইতাকৰ বয়সত বেলেগে হয়তো এইটোত পাৰমিশ্যন নিদিয়ে কাৰণ শেষ মুহূৰ্তত মানুহে কি কৰে আপোনজনক নিজৰ ওচৰত বিচাৰে But my grandmother could. She was not even sentimental. Sentimental means emotional, but his grandmother could. She was not even emotional. কিন্তু তেওঁৰ আইতাকে পাৰিছিল তেওঁৰ আইতাকে এলাউ কৰিছিল তেওঁ 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে এব্ৰড যাবলৈ আৰু তেওঁ কি হোৱা নাছিল আবেগিকো হোৱা নাছিল এইখিনি সময়ত She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. She even came to the railway station to leave the author and at that time she did not talk and did not show any emotion because she was a very strong lady. That's why she did not show any emotion at the departure time of the author. সেইকাৰণে কি কৰিছিল আইতাক বহুত ষ্ট্ৰং আছিল তেওঁ পাৰমিশ্যনটো দিছিলে তেওঁ ইভেন ষ্টেচনত থ'বলৈও আহিছিল আৰু আহোঁতে তেওঁ ষ্টেচনত কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা পতা নাছিল আৰু আবেগিকো হোৱা নাছিল তেওঁৰ ইমোশ্যনটো দেখুওৱা নাছিল যদিও অন্তৰত দুখ পাইছিল তেওঁ সেইটো শ্ব' কৰা নাছিল নেক্সট লাইনটো চাবা Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. At that time also, her lips moved constantly. She was completely lost in prayer. সেই মুহূৰ্তটো আনকি তেওঁৰ উট দুটা লৰি আছিল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল প্ৰাৰ্থনাতে ব্যস্ত হৈ আছিল নিজক একেবাৰে প্ৰাৰ্থনাতে তেওঁ ব্যস্ত কৰি ৰাখিছিল Her fingers were busy telling the beat of her rosary. Silently she kissed my forehead and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. And her fingers
were busy in telling the beach of her rosary. She was busy in telling the beach of her rosary. তেওঁৰ আঙুলি দুটা কিহত ব্যস্ত আছিল সেই যে জপমালাডাল আছে তাৰ বিটছবিলাক তাৰ গুটিবিলাক কাউণ্ট কৰিছিল ইট মিনছ কি তেওঁ তেতিয়াও প্ৰেয়াৰ কৰি আছিল and when she kissed on his forehead the author cherished it cherished মানে হৈছে loved cherished means loved moist imprint moist means despondent hatash imprint means mark বা seal when the grandmother kissed on the author's forehead he cherished it because he thought it might be the last physical contact between them. It was the sign of despondent because the author was leaving home. He was going away from home for 5 years and at that time his grandmother was very old. That's why he thought that he might not see her again after 5 years. And when the grandmother kissed on his forehead, he cherished it, thinking it might be the last physical contact between them. যেতিয়া যাব ওলাইছিল ডিপাৰ্চাৰ টাইমত গ্ৰেণ্ডমাদাৰে কি কৰিছিল খুশবন্ত সিঙক কপালত কিছ কৰিছিল আৰু খুশবন্ত সিঙে এইটো খুব ভাল পাইছিল মৰমৰ চিন হিচাপে তেওঁ লৈছিল তেওঁ ভাবিছিল এইটোৱে হয়তো তেওঁলোক দুজনৰ মাজৰ লাষ্ট ফিজিকেল কণ্টেক্ট হ'ব এইটো এটা হতাশাৰ চিন আছিল অথৰে ভাবিছিল 5 ইয়াৰ্ছ পাছত হয়তো তেওঁ আহি গ্ৰেণ্ডমাদাৰক আইতাকক লগ নাপায় এতিয়া আমাৰ এইটো পেৰাগ্ৰাফ কমপ্লিট হ'ল তোমালোকে বুজি পাইছাই চাগে এতিয়া নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো এবাৰ চাবা but that was not so after 5 years I came back home and was met her at the station but that was not happened after 5 years when he came back home he met his grandmother at the station কিন্তু তেওঁ ভবামতে হোৱা নাছিল তেওঁ ভাবিছিল যে 5 ইয়াৰ্ছ পিছত তেওঁ হয়তো আইতাকক লগ নাপাব সেইটোৱে হয়তো তেওঁলোকৰ শেষ সাক্ষাৎ আছিল ষ্টেচনত থকাটো কিন্তু সেইটো হোৱা নাছিল 5 ইয়াৰ্ছ পিছত যেতিয়া 5 বছৰ পিছত যেতিয়া অথৰ উভতি আহিল ঘৰলৈ তেওঁ আইতাকক আকৌ সেই ষ্টেচনত লগ পালে আইতাকে তেওঁ আনিবলৈ গৈছিল She did not look a day older. She was in the same stage. She was terribly old. That's why she could not have grown older. তেওঁ ইমান ভয়ানকভাৱে বুঢ়া হৈছিল যে তেওঁৰ আৰু বুঢ়া হ'বলৈ তেওঁ নোৱাৰে তেওঁৰ ইমান ৰিংগল পৰিছিল ইমান মুখত বয়সৰ চাপ পৰিছিল তেওঁৰ আৰু বয়সৰ চাপ পৰাৰ ঠাই নাই মুখত সেইকাৰণে কৈছিল যে আইতাক সেই 5 বছৰ পিছতো একেটা ষ্টেজতে আছিল একে বয়সৰে যেন লাগিছিল She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Still, she had no time for words. She had no time for words. She had no time to talk to them. She was busy with her prayer. When she clasped means held tightly. When she held the author tightly in her arms, the author could hear the prayer. যেতিয়া কি কৰিছিল অথৰক আনিবলৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁৰ সময় নাছিল সিহঁতৰ লগত কথা পাতিবলৈ এইখিনি সময়তো কি কৰিছিল তেওঁ প্ৰেয়াৰ কৰি আছিল আৰু আইতাকে যেতিয়া অথৰক ক্লাছ কৰিছিল তানে বুকুৰ মাজত সাবতি লৈছিল জোৰেৰে তেতিয়া অথৰে আইতাকে কৰি থকা প্ৰাৰ্থনাবিলাক শুনি আছিল Next line Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows when she fed longer and with frivolous rebukes. Frivolous means playful. Rebukes means scolding, scold, galibara. Frivolous মানে হৈছে ধেমালিৰ সুৰেৰে আৰু ধেমালি কৰা বা ধেমালি সুৰেৰে আৰু মানে স্কল্ডিং মানে হৈছে তোমাৰ গালি পৰা ধেমালিৰে গালি পৰা এতিয়া চাবা ইভেন অন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে of the author's arrival she was busy with her sparrows
At that time also she fed the sparrows with some frivolous rebuke, with some playful scoldings. তেওঁ কি কৰিছিল আনকি অথৰ অহাৰ প্ৰথম দিনাখনো কি কৰিছিল সেই সময়খিনি বাদ দিয়া নাছিল আবেলিৰ যি আধা ঘণ্টা সময় তেওঁ ঘনচিৰিকা চৰাইবিলাকৰ লগত কটাই সেই সময়খিনি তেওঁ সেইদিনাও তেনেদৰে কটাইছিল সেইদিনাও সিহঁতক খাবলৈ দিছিল ধেমালি কৰি গালি পাৰি পাৰি সিহঁতক খাবলৈ দিছিল এতিয়া এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ কি পাইছোঁ যে আমি অথৰে যেতিয়া ডিচিশ্যন লৈছিল যে হি উড লিভ হোম and he would go to abroad for 5 years for higher studies, he thought his grandmother would be upset. But it was not happened. She was very strong. That's why she came to the station to leave the author. And she kissed on his forehead at the departure time. And the author cherished it. He loved it. And he thought that it might be the last physical contact between them. Zetia তেওঁ ডিচিশ্যন লৈছিল হায়াৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে তেওঁ ফৰেইন যাব তেতিয়াও তেওঁ ভাবিছিল আইতাক দুখী হ'ব কিন্তু সেইটো হোৱা নাছিল আইতাকে ষ্টেচনত আহিছিল তেওঁ কোনো ধৰণৰ ইমোশ্যন দেখুওৱা নাছিল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল সেইখিনি সময়ত লেখকক কপালত কিছ কৰিছিল আৰু লেখকে ভাবিছিল এইটোৱে হয়তো তেওঁলোকৰ শেষ সাক্ষাৎ হ'ব ফিজিকেলি তেওঁলোকৰ শেষ দেখা দেখি হ'ব কাৰণ আইতা হয়তো 5 ইয়াৰ্ছ পিছত মানে নাথাকিব But that was not happened. When he came back home after 5 years, he met his grandmother at the railway station. She came to the station. She had no time to talk to them. She was busy with her prayer. She held him tightly in her arms. At that time, the author could hear the prayer. She was reciting her prayer. On the first day of the author's arrival, she was busy with the sparrows. And she fed them with frivolous rebukes. কি কৰিছিল 5 ইয়াৰ্ছ পিছত অথৰ উভতি আহিছিল কিন্তু তেওঁ যিটো ভাবিছিল সেইটো হোৱা নাছিল আইতাকে ইভেন তেওঁক ষ্টেচনত আনিবলৈ গৈছিল আৰু সেইখিনি সময়ত আইতাকৰ টাইম নাছিল কথা ক'বলৈ তেওঁ প্ৰেয়াৰত ব্যস্ত আছিল তেওঁ অথৰক সাৱটি ধৰিছিল যেতিয়া অথৰে গম পাইছিল যে আইতাকে প্ৰেয়াৰ কৰি আছে তেওঁ শুনিছিল আইতাকে প্ৰাৰ্থনা কৰি থকাটো আনকি অথৰ অহাৰ প্ৰথম দিনাখনো তেওঁ সেই ঘনচিৰিকা চৰাইবিলাকক খাবলৈ দিছিল তেওঁ ধেমালিৰে গালি পাৰি পাৰি সিহঁতক খাবলৈ দিছিল এই দুটা পেৰাগ্ৰাফ কমপ্লিট হ'ল নাও কাম টু দ্য নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. In the evening, a change came over her. She collected the women of her neighborhood and they started to sing with an old drum. আবেলি সময়ত এটা চেঞ্জ আহিল তেওঁৰ যে তেওঁ কি কৰিল ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মানে চুবুৰীৰ পৰা তেওঁ কি কৰিলে তিৰোতাবিলাকক গোটালে আৰু এটা পুৰণি ড্ৰাম এটা লৈ পেলাই ঢুলকি বুলি ক'ব পৰা পাঞ্জাৱীবিলাকে ফাংচনত ইউজ কৰে আৰু এই ড্ৰামটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিলে গান গাবলৈ ধৰিলে তেওঁ মানে তেওঁৰ গ্ৰেণ্ডছন ঘৰলৈ আহিছে তেওঁ সেইটো সেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিছিল এতিয়া নেক্সট লাইনটো চাবা For several hours she thumped means beat with hands হাতেৰে কুকুৱা The sagging skin means hanging down loosely. ড্ৰামটো আমি পুৰণি বুলি কৈছোঁ যাৰ কাৰণে ড্ৰামটোৰ যিখিনি বজোৱা ঠাই স্কিনখন সেইখিনি কি হৈছিল অকণমান লুজ হৈ গৈছিল কাৰণ এইটো বহুত পুৰণি ড্ৰাম আছিল For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum. Dilapidated means ruined, জৰা জীৰ্ণ বহুত পুৰণি হৈছে অৱস্থাই নাই ড্ৰামটোৰ and sang of the homecoming of warriors. For several hours, she thumped the dilapidated drum and sang the song about the homecoming warriors. She celebrated the homecoming of her grandson by thumping an old drum and by singing the songs of the homecoming warrior. আৰু তেওঁ কি কৰিছিল বহু ঘণ্টা ধৰি তেওঁ সেই ড্ৰামটো বজাই পেলাই কি কৰিছিল তেওঁ গান গাইছিল সেই ওচৰ চুবুৰীৰ তিৰোতাবিলাকৰ লগত তেওঁ গান গাইছিল বহু সময় ধৰি আৰু তেওঁ এনেদৰে অথৰ অহা দিনটো চেলিব্ৰেট কৰিছিল
We had to persuade her to stop to avoid overstraining. Overstraining means excessively exhausting. Overstraining means excessively exhausting. খুব ভাগৰুৱা হৈ পৰা, খুব ভাগৰ লগা, ক্লান্তিকৰ. We had to persuade means convince, মান্তি কৰোৱা. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. They had to convince her to stop overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray, and that was for the first time she did not pray. She forgot to pray for the first time in her life. অথৰে কৈছে যে তেওঁলোকে কনভিন্স কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যে তেওঁ যাতে আইতাক ভাগৰি নপৰে, ইমান এজ হৈছে, সেই এজত তেওঁ ইমান ঘণ্টা ধৰি তেওঁ ড্ৰামটো বজাই বজাই গাই আছে, নাতিনীয়ে অহাৰ ফূৰ্তিতে সেইটো চেলিব্ৰেট কৰাৰ কাৰণে তেওঁ মানে ওচৰ চুবুৰীৰ তিৰোতাবিলাকৰ লগত গান গাই আছে আৰু তেওঁলোকে এইটো মানা কৰি আছিল। কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম আইতাকে কি কৰিছিল, লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিল, কাৰণ ডেইলি তেওঁৰ কি থাকে, হাৰ লিপছ মুভড কনষ্টেণ্টলি, শ্বি ৱাজ অলৱেজ বিজি ইন হাৰ প্ৰেয়াৰ। কিন্তু কি হৈছিল, সেইদিনাখনেই তেওঁ প্ৰথম জীৱনটোত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিল। এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে? The next morning she was taken ill. It was a mild fever. Mild means light fever, and the doctor told us that it would go. Next morning the grandmother became ill. It was a mild fever and the doctor said that it would go. পিছদিনাখনে কি হৈছিল, ৰাতিপুৱাৰ পৰা আইতাকৰ অসুখ আৰম্ভ হৈছিল, তেওঁৰ অকণমান জ্বৰ উঠিছিল আৰু ডক্টৰে চাই পেলাই কৈছিল যে তেওঁ ভাল হৈ যাব, কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই। তেওঁ বহুত কি হৈছে, মানে আগৰ দিনাখন তেওঁ বহুত কষ্ট কৰিছিল, বহু ঘণ্টা ধৰি তেওঁ গান গাইছিল, নিজে ঢুলকি বজাই বজাই, ড্ৰাম বজাই বজাই গান গাইছিল। গতিকে এই এজত ইমান কষ্ট কৰাৰ কাৰণে হয়তো তেওঁৰ সেই জ্বৰটো আহিছিল। But my grandmother thought differently. But their grandmother thought differently. তেওঁৰ আইতাকে কিন্তু অলপ বেলেগ ধৰণে ভাবিছিল। She told us that her end was near. She told them about her imminent death. She told them that her end was near. তেওঁ মানে কি কৈছিল, সিহঁতক কৈছিল যে মোৰ মৃত্যু ওচৰ চাপি আহিছে, মোৰ আৰু মৰিবলৈ বেছি টাইম নাই। She said that since only a few hours before the close of the last chapter means before her death of her life, she had omitted to pray. Had omitted means had forgotten, পাহৰি যোৱা, omit মানে হৈছে forget, পাহৰা। She said that a few hours before her death she had forgotten to pray. তেওঁ কি কৰিছিল, তেওঁ কৈছে যে মৃত্যুৰ কেইঘণ্টামান আগতে তেওঁ কি কৰিছিল, পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিল। লাইফত কোনোদিন সেনেকুৱা হোৱা নাছিল, কিন্তু সেইদিনা ফাৰ্ষ্ট টাইম তেওঁ কি কৰিছিল, she forgot to pray. তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিল। She was not going to waste any more time talking to us. She did not want to waste her time by talking with them. তেওঁ এতিয়া সেই সময়খিনি সিহঁতৰ লগত কথা কৈ অপব্যয় কৰিব খোজা নাই। তেওঁ সিহঁতক কৈছে যে মোৰ আৰু মৃত্যুলৈ বেছি টাইম নাই। নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো চাবা। We protested means opposed, but she ignored our protest. When the grandmother said that her end was near, they protested it, they opposed it, but she ignored their protest. যেতিয়া আইতাকে কৈছিল যে তেওঁৰ মৃত্যু ওচৰ চাপিছে, তেওঁলোকে আপত্তি কৰিছিল কথাটো, তেওঁলোকে মানি লোৱা নাছিল, কিন্তু আইতাকে তেওঁলোকৰ কথাত কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। আইতাকে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি সময় নষ্ট কৰিব বিচৰা নাছিল। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. She lay peacefully in her bed. At that time, she was praying and she was counting the beads of her rosary. সেইখিনি সময়ত কি কৰিছিল, আইতাকে বিচনাত শুই দিছিল আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল, আৰু তেওঁৰ হাতত থকা যিডাল মালা আছিল তাৰে বিডছবিলাক তেওঁলোকে কি কৰিছিল, কাউণ্ট কৰি আছিল। Even before we could suspect means doubt, her lips
stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. Before they could doubt, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. It means she was dead. আৰু তেওঁলোকে সন্দেহ কৰাৰ আগতে কি হৈছিল আইতাকৰ উদ্দুতা লৰা বন্ধ হৈছিল আৰু আইতাকৰ হাতত যিডাল মালা আছিল সেইডাল সৰি পৰিছিল তাৰ মানে কি হৈছিল আইতাকৰ মৃত্যু হৈছিল A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. A peaceful pallor, pallor means fading of color, spread on her face and we knew that she was dead. The grandmother's face became pale and then they knew that she was dead. আৰু গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ কি হৈছিল আইতাকৰ কি হৈছিল মুখখন হেতা পৰি গৈছিল আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে গম পাইছিল যে আইতাকৰ মৃত্যু হৈছে এইটো প্যাৰাগ্ৰাফ আমাৰ কমপ্লিট হল নাও কাম টু দা লাষ্ট প্যাৰাগ্ৰাফ অফ দিস লেসন We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground. Customary means traditional, পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা. And laid her on the ground and covered her with a red shroud. Shroud means covering, a cloth which is used to wrap the dead body. Vitode meriai thwa kapurkhon. So according to their tradition, they lifted her off the bed and laid her on the ground. Her body was covered with a red shroud. তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম মতে পৰম্পৰা মতে তেওঁলোকে কি কৰিছিল আইতাকৰ ডেড বডিটো বিছনাৰ পৰা নমাই মাটিত শুৱাই থৈছিল আৰু তেওঁৰ মৃতদেহটো ৰঙা কাপোৰেৰে মেৰিয়াই থৈছিল After a few hours of mourning means grief, sorrow, dukkh, we left her alone to make arrangement for her funeral. Funeral means ceremony of burial. মৃতদেহ সৎকাৰ কৰাৰ কাৰণে যিবিলাক নীতি নিয়ম So after some time, after a few hours of grief, they were busy to make arrangement for her funeral. কিছু ঘণ্টা কিছু সময় কি কৰিছিল তেওঁলোকে দুখ কৰিছিল খন্দা খটা কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে কি কৰিছিল তেওঁলোকে নিজৰ মৃতদেহটো সৎকাৰ কৰাৰ কাৰণে নিজৰ কাম কাজত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল Next line to Saba. In the evening, we went to her room with a crude stretcher. Crude means simple, hadaron. Stretcher means a framework for carrying someone. Manu borihar karone jitu byabohar hangi typor jikhon byabohar kora hoy ekhonok ki buli koa hoy stretcher buli koa hoy iate mritode poriabor karone ekhon yote bonaisil To take her to be cremated. Cremated means burning the dead. মৃতদেহটো যে আমি পুৰি সৎকাৰ কৰো হিন্দু বিলাকে হেতু কি বুলি কোৱা হয় cremated বুলি কোৱা হয় In the evening they went to her room with a simple stretcher to carry her dead body The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light Lit means the past and past participle of light. At that time, the sun was setting and the sun had lit the veranda and her room with the blaze of golden light. কি কৰিছিল হেখিনি সময়ত সূৰ্য অস্ত হৈ আছিল আৰু সূৰ্য অস্ত হলে কি হয় অকমান সোণালী ৰং ওলাই আৰু এই ৰংটোৱে কি কৰিছে এই সোণালী পোহৰটোৱে তেওঁৰ ৰুমটো আইতাকৰ ৰুমটো আৰু বাৰান্দাখন পোহৰাই তুলিছিল Next line to Saba. We stopped halfway in the courtyard. Courtyard means open space, shutal. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead. And stiff means hard. Tan hoi pura, kothin ke, tight ke. Wrapped means covered with in the red shroud. And when they came to her room to carry her body, they stopped halfway in the courtyard because thousands of sparrows gathered in her room and in the veranda where she lay dead and her body was tightly covered with a red shroud. কি হৈছিল তেওঁলোকে যেতিয়া বডিটো নিবলৈ ৰুমলৈ আহি আছিল ষ্ট্ৰেচাৰখন লৈ পেলাই
তেতিয়া কি হৈছিল তেওঁলোকে আধাতে ৰৈ দিব লগা হৈছিল চোতালৰ আধাতে ৰৈ দিব লগা হৈছিল কাৰণ গোটেই বাৰান্দাখন আৰু আইতাকে য'ত শুই আছিল সেই ৰুমটোত কি হৈছিল ঘনচিৰিকা হাজাৰ হাজাৰ ঘনচিৰিকা আহি গোট খাইছিল এতিয়া নেক্সট লাইনটো চাবা There was no chirping. We felt sorry for the birds and my mother fed some bread for them. Fed means brought, anisil. There was no chirping, but the birds were silent on that day. Earlier, when the grandmother fed them, they created a noisy atmosphere by their chirpings. But on that day, they were silent. There was no chirping. There was no sound of the birds. সেইদিনা কি হৈছিল সিহঁত একেবাৰে সাইলেন্ট আছিল নীৰৱ হৈ আছিল কোনো ধৰণৰ গণ্ডগোল নাই কিন্তু আগতে কি হৈছিল যেতিয়া আইতাকে তেওঁলোকক খাবলৈ দিছিল একেই সময়ত কি হৈছিল সিহঁতে বহুত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল কিন্তু সেইদিনা একেবাৰে সাইলেন্ট আছিল We felt sorry. They felt sorry for the birds and the author's mother brought some bread for the birds. আৰু কি কৰিছিল তেওঁলোকৰ সেই চৰাইকেইটাৰ কথা ভাবি দুখ লাগিছিল আৰু আইতাকে যেনেকৈ সিহঁতক খুৱাইছিল ঠিক তেনেকৈ কি কৰিছিল খুচবন সিঙৰ মাকেও ব্ৰেড এটা লৈ আহিছিল ব্ৰেড কিছুমান লৈ আহিছিল সিহঁতক খাবলৈ দিয়াৰ কাৰণে Next line is about she broke it into little crumbs. Little crumbs means little pieces. She means author's mother. She broke the bread into little pieces. Horu horu tukura korisil bread bila. The way my grandmother used to and threw it to them. She broke the bread into little pieces and threw it to the birds like the grandmother. Grandmother is এনেকৈ দিছিল ঠিক তেনেকৈ মাকেও কি কৰিছিল ব্ৰেডবিলাক আনি পেলাই টুকুৰা টুকুৰি কৰিছিল সৰু সৰু পিচ কৰিছিল কৰি পেলাই সিহঁতলৈ দলিয়াই দিছিল খাবৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁলোকৰ দুখ লাগিছিল Next slide to Saba. The sparrows took no notice of the bread, but the sparrows did not notice the bread. Into bread bilak disil hai. Sparrow bilake, khonsirika sorai bilake, loikho kora nasil. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Corpse means dead body, mitode. And when they carried the grandmother's dead body, they flew away quietly. তেওঁলোকে কি কৰিছিল যেতিয়া আইতাকৰ ডেড বডিটো লৈ আহিছিল সৎকাৰ কৰাৰ কাৰণে তেতিয়া ঘনচিৰিকা চৰাইবিলাকে কোনো ধৰণৰ গণ্ডগোল নকৰাকৈ মনে মনে তাৰ পৰা মানে উৰি গৈছিল In this way, the sparrows expressed their sorrow, expressed their grief when the author's grandmother died. আৰু এনেকৈ কি কৰিছিল এই স্পেৰ'বিলাকে যেন ঘনচিৰিকা চৰাইবিলাকে যেন তেওঁলোকৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল They remained silent. There was no chirping on that day and they did not notice the breadcrumbs. When the author's mother threw the breadcrumbs, they did not notice it. এইটো লক্ষ্য কৰা নাছিল সিহঁতে আৰু এনেকৈ যেন সিহঁতে নিজৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. And next morning, the sweeper came and the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. পিছদিনাখন কি কৰিছিল sweeperজন আহিছিল আৰু সেই breadcrumbsবিলাক সাৰি পেলাই কি কৰিছিল ডাষ্টবিনত পেলাই থৈছিল সিহঁতে কোনো ধৰণৰ breadcrumbs খোৱা নাছিল ব্ৰেডৰ টুকুৰাবিলাক দিছিল যদিও সিহঁতে নটিছে নকৰিলে নাখালে আৰু ডেড বডিটো লৈ যোৱাৰ লগে লগে সিহঁতেও কি কৰিছিল মনে মনে তাৰ পৰা উৰি গুচি গৈছিল এইখিনি আছিল খুচবন সিঙৰ লেছন দ্য পৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডিৰ কথা তোমালোকে বুজি পাইছা চাগে ইয়াত কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে মোক পিছত তোমালোকে সুধি ল'বা কিবা যদি অসুবিধা পোৱা সুধিব পাৰিবা আচ্ছা ইয়াত তোমালোকে আজিতো এইকেইটা পেৰাগ্ৰাফ আমি কমপ্লিট কৰিলোৱে মই তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ থুলমূলকৈ ইয়াত আমি আজি কি কি ডিছকাছ কৰিলোঁ যে কি হৈছিল once the author decided to go to abroad for further studies, for higher studies. He thought that his grandmother would be upset because she was very old and at her age one could never allow to do this. But his grandmother could because she was a strong woman. She did not show any emotion at the departure time. She kissed on his forehead and the author cherished it. He loved it
because he thought it might be the last physical contact between them. He might not see her again after 5 years when he would come back to his home. ইয়াতে কি কৈছিল প্ৰথম আমি আজি ডিসকাস কৰা প্যাৰাগ্ৰাফত কি কৈছিল যে অথৰে বিদেশত যাবলৈ ওলাইছিল 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে তেওঁ ভাবিছিল আইতাক দুখী হ'ব কাৰণ আইতাক বহুত বুঢ়া হৈছিল আৰু সেইখিনি সময়ত বেলেগে এই কথাটো এই কামটো কৰিব দিব নোৱাৰে কাৰণ আপোনজনক সবে মৃত্যুৰ সময়ত লগত বিচাৰে আৰু আইতাকে কিন্তু পাৰিছিল আইতাকে তেওঁক যাব দিছিল আৰু যোৱাৰ সময়ত আইতাকে যেটো কিছ কৰিছিল তেওঁ খুব মৰমৰ চিন হিচাপে লৈছিল কাৰণ তেওঁ ভাবিছিল যে হয়তো 5 ইয়াৰ্ছ পিছত আইতাকক তেওঁ দেখা নাপায় but that was not happened after 5 years when he came back home he met her at the station she came to the station তেওঁ ষ্টেচনলৈ আহিছিল 5 ইয়াৰ্ছ পিছতো আৰু কি আছে she was in the same stage সেই একেটা ষ্টেজতে তেওঁ আছিল আইতাকক তেওঁ লগ পাইছিল at that time she hold him tightly in her arms she did not talk but she was praying because when she hold him in her arms the author could hear her prayers তেতিয়া কি কৰিছিল তেতিয়া আহিছিল তেওঁ কোনো কথা কোৱা নাছিল কিন্তু লেখকক বুকুৰ মাজত সাবটি ধৰিছিল আৰু আইতাকে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল বুলি লেখকে গম পাইছিল শুনা পাইছিল তাৰ পিছত কি হৈছিল যে on that day on the first day of his arrival also she was busy with her sparrows আৰু কি কৰিছিল আনকি লেখকৰ প্ৰথম আহা দিনাও কি হৈছিল তেওঁ সেই ঘনচিৰিকা চৰাইবিলাকৰ লগত সেই আধা ঘণ্টা সময়টো বিজি আছিল আগৰ দৰে নেক্সট কি দিছে ইয়াতে যে she collected the women of her neighborhood and she started to sing for several hours by thumping an old drum she celebrated the homecoming of her grandson by thumping an old drum and by singing songs কি কৰিছিল তেওঁ নেইবাৰহুডৰ উইমেনবিলাক তিৰোতাবিলাকক মাতি আনিছিল মাতি আনি পুৰণা ড্ৰাম এটা লৈ বজাই বজাই বহু ঘণ্টা ধৰি তেওঁ কি কৰিছিল গ্ৰেণ্ডসন অহাৰ দিনটো ফূৰ্তিতে গান গাইছিল নাতিনীয়েক আহিছে গতিকে সেই দিনটো তেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিছিল নেক্সট মৰ্নিং she became ill doctor said that it would go because it was a mild fever আৰু ডক্টৰে কি কৈছিল যে তেওঁ পিছদিনাখন তেওঁৰ অসুখ হৈছিল তেওঁৰ কি হৈছিল জ্বৰ হৈছিল আৰু ডক্টৰে কি কৈছিল যে এইটো সাধাৰণ জ্বৰ ভাল হৈ যাব তাৰপিছত কি হৈছিল grandmother but she thought it differently she said that her end was near and for the first time before a few hours of her death she forgot to pray আৰু তেওঁ কৈছে যে তেওঁ অলপ বেলেগ ধৰণে ভাবিছিল কথাটো তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ মৃত্যু ওচৰ চাপিছে আৰু তেওঁৰ সেই লাষ্ট চেপ্টাৰটো শেষ হোৱাৰ মানে মৃত্যু হোৱাৰ কেইঘণ্টামান আগতে তেওঁ কি হৈছিল জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ পাহৰিছিল and when she said that her end was near they protested it but the grandmother lay peacefully in her bed she was praying she was counting the beads of her rosary and before they could suspect her lips stopped moving her rosary fell from her lifeless finger it means she was dead আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিল এটোত আপত্তি কৰিছিল কিন্তু গ্ৰেণ্ডমাদাৰে কোনো কথা শুনা নাছিল তেওঁ বিছনাত শুই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ যিডাল জপমালা আছিল সেইডালত তেওঁ এই বিটছবিলাক কাউণ্ট কৰিছিল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল এনেকৈ কৰি থাকোঁতে তেওঁলোকে মানে ফেমিলি মেম্বাৰবিলাকে সন্দেহ কৰাৰ আগতে তেওঁৰ দুটা ল'ৰা বন্ধ হৈছিল আৰু তেওঁৰ হাতৰ পৰা সেই ৰজাৰীডাল মালাডাল পৰি গৈছিল তাৰ বাবে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল নেক্সট ডে when she was dead according to their tradition they lifted her off the bed and laid her on the ground and covered her with a red shroud and after a few hours of grief they were busy to make the arrangement for her funeral and in the evening they came to her room with a simple stretcher and when they came to her room they stopped halfway in the courtyard because at that time thousands of sparrows gathered in her room and in the veranda the sparrows were silent there was no chirping they felt sorry for the birds and Khushwant Singh's mother brought some bread and she broke them into pieces and threw it to the sparrows but the sparrows did not notice it they did not notice the breadcrumbs and when they carried the body from the room the sparrows flew away quietly
In this way, they express their sorrow, express their grief. ইয়াতে কি কৈছে যে তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যন মতে যেতিয়া গ্ৰেণ্ডমাদাৰক মানে কি কৰিছিল বিচনাৰ পৰা নমাই মাটিত শুৱাই থৈছিল আৰু মানে এখন ৰঙা কাপোৰেৰে ঢাকি থৈ দিছিল আৰু সেইখিনি সময়ত কিছু সময় তাৰমানে কিছু সময় কেইঘণ্টামান সময় সন্ধ্যা হতা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিছিল এৰেঞ্জমেণ্টবিলাক কৰিছিল তেওঁৰ ফিউনাৰেলৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিল এখন ষ্ট্ৰেচাৰ এখন লৈ বডিটো নিবলৈ ৰুমলৈ আহিছিল কিন্তু তেওঁলোকে ৰুমত সোমাব পৰা নাছিল কাৰণ সেইখিনি সময়ত বাৰান্দা আৰু ৰুমটো হাজাৰ হাজাৰ ঘনচিৰিকা চৰাইৰে ভৰি আছিল আৰু সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকৰ বৰ দুখ লাগিছিল চৰাইবিলাকক দেখি সেইকাৰণে খুচৱান সিঙৰ মাকে কি কৰিছিল ব্ৰেড কিছুমান আনি পেলাই টুকুৰা টুকুৰি কৰি সিহঁতক খাবলৈ দিছিল কিন্তু স্পেৰ'বিলাকে কোনো ধৰণৰ ন'টিছ কৰা নাছিল আৰু যেতিয়া গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ বডিটো কঢ়িয়াই লোৱা হৈছিল তাৰ পৰা ৰুমৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল মানে হেৰিৰ কাৰণে সৎকাৰ কৰাৰ কাৰণে তেতিয়া কি কৰিছিল স্পেৰ'বিলাকেও কোনো ধৰণৰ গণ্ডগোল নকৰাকৈ তাৰ পৰা উৰি গুচি গৈছিল আৰু এনেদৰেই যেন তেওঁলোকে নিজৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে গ্ৰেণ্ডমাদাৰৰ মৃত্যুত আইতাকৰ মৃত্যুত এইখিনিয়ে আছিল লেচনটোৰ কথা গোটেইখিনি আমি ভালকৈ ডিছকাছ কৰিলোৱে এবাৰ গতিকে তোমালোকে ঘৰত এতিয়া ভালদৰে পঢ়ি ল'বা কিবা যদি প্ৰব্লেম থাকে মোক জনাবা গতিকে টিল মাই নেক্সট ক্লাছ গুড বাই